वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लाजा पिलामाने आज आम तुम अष्टम श्रेणी विज्ञान उत्थान बहिर प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं परिचालना विषयटी आलोचना करिबा। देखिबा एथिरे रहिछि पारंपरिक और आधुनिक कृषि यंत्रपाति, विभिन्न जलसेचन पद्धति एवं रासायनिक सार और खत मध्य पार्थक्य दर्शाइबे। खरीफ फसल एवं रबी फसल पारंपरिक कौन जहाँ पूर्व काल जो प्रकार पद्धति आमर कृषि कार्य होता जेपरी हल लंगल माध्यम चाष कर एबे आसला आमर आधुनिक कृषि यंत्रपाति जेपरी हम ट्रैक्टर पावर टिलर माध्यम चाष करुच्छे। विभिन्न जलसेचन पद्धति आम पूर्वर पोखरी नदी बा कूଅ खोलिकी जलसेचन करुले किंतु एबे बदली गलानी। एबे पंप साहाय्य केनाल साहाय्य जलसेचन कराଯାଉଛି। सेहीपरि फसल उत्पादन ପାଇଁ मुख्य होला सार एवं खत। आमे फसल उत्पादन करिया ପାଇଁ खत होचे एक जैविक सार जहाँ माटी को उर्वर करथाय। पूर्व काल रे लोक माने जेतले पारंपरिक चाष कराଯାଉଥିଲା एई खतर व्यवहार कराଯାଉଥିଲା किंतु वर्तमान आधुनिक कृषि रे आमे अधिक रासायनिक सार व्यवहार करुछे जहाँ फल कि हमर कृषि उत्पादन वृद्धि पाइछे। तो खरीफ फसल और रबी फसल, खरीफ फसल जे गुडी को आमे शीत दिने वर्षा दिने आम साधारणतः धान ये चाष होता है सब खरीफ फसल। रबी फसल खरा दिने जो फसल सब कर जाय थाए। तो आज आम यही फसल उत्पादन और परिचालना संपर्कित थिबा प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। देखिबा प्रथमे रहिछि हमर कार्यपद। कार्यपद एक रे प्रश्न आसला जीवजंतु काहेकि खाद्य आवश्यक करती। अच्छा पिला माने जीवजंतु आमे मध्य जन गोटे जीव, आमे भी मनुष्य। आमे जदि 2 दिन न खाइबा हमर अवस्था कोन हो? आमे मध्य दुर्बल हो जदि खाद्य संपूर्ण छाड़ीदबा आमे मरी जिबा। तेणु खाद्य निहाती आवश्यक। जीव जगत जी रहिया पई हमर खाद्य आवश्यक होता है। प्रश्न 2 सबुज उद्भिद गुड़िक किपरि खाद्य प्रस्तुत करती। सबुज उद्भिद बोले गछ गछलता एमाने केमिति खाद्य प्रस्तुत करिथांती। सबुज उद्भिद गुड़िक सूर्यालोक अंगारकाम्ल खनिज लवण द्वारा निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथांती। तुमे तल श्रेणी ए विषय भल भाव पढ़िथिबो। जेतेबेले वृक्ष पत्र खाद्य तैयारी करे सेतेबेले से माटीरू खनिज लवण जल सूर्यालोक और अंगारकाम्ल उपस्थिति रे खाद्य प्रस्तुत करथाय। प्रश्न 3 प्राणी माने निजर खाद्य प्रस्तुत करती कि? हाँ ना ना प्राणी आम तो या पूर्व देखले जे सबुज उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करि पारुछि किंतु प्राणी माने करि पारंती नाही। एही प्राणी माने सर्वदा खाद्य पई अन्य उपर निर्भरशील जेपरि उद्भिद एवं जीव। प्रश्न 4 आमे केउठारु खाद्य पाऊ? गोटे बड़ क्वेश्चन। खाद्य आमे केउठु पाऊ? आमे उभय उद्भिद और प्राणी ठारू खाद्य पाइथाऊ। प्रश्न 5 कौन कले आमे बहुत लोकंक पई खाद्य उत्पादन कर परिबा? आमे जानिचे आम देश रे द्रुत हार रे जनसंख्या वृद्धि पाउछि। चाष जमी हार रे जनसंख्या बढ़ी जाउछि जहाँ फल रे कि आम खाद्यर उत्पादन टाके बढ़ाइବାକୁ पड़िबो। तो यह किपर हो पारिबो? देखिबा नियमित उत्पादन ठीक परिचालना और सुषम बंटन द्वारा आमे बहुत लोकंक पई खाद्य उत्पादन कर परिबा। प्रश्न नंबर 6 प्राणी और उद्भिद ठारू आमे पाउथबा दुईटी लेखा खाद्य पदार्थर नाम लिखिबा। प्राणी ठारू आमे कोन पाउछे? जेपरि कि मांस आमे छेଳି ठारू मांस पाउछे, कुकुड़ा मांस सेपरि अंडा मध्य आमे पाउछे। उद्भिद ठारू आमे चावल आंब एवं बहुत किछि अछि। तुमे चाहले निजे याक मध्य बदलिक अन्य कोनसी ना लिखि पारिबो। तो एगुडो के आमे प्राणी उद्भिद ठारू पाइथाऊ। प्रश्न 7 जमी रे बा बगीचा रे केउ उपाय पानी दिया जाय बोली तुम भाबुछ?
ଲେଖ। ଜମି ବା ବଗିଚା ତମର ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଜମି ଥିବ ବା ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଥିବ, ସେଠି ତମେ ଚାଷ କରୁଥିବ, ଫସଲ ଲାଗିଥିବ। ତ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେଠି ପାଣି ଦିଆଯାଏ? ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତେଣ୍ଡା କରିକି ପାଣି ମଡ଼ଉଥିଲେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏବେ ପାଣି ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କାହିଁକି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ କାହିଁକି ଧାନ ଚାଷ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କରୁନେ, ଶୀତ ଋତୁରେ କରୁନେ? ତାର କାରଣ କଣ? ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳ ଆମକୁ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଉପକରଣଟି ମାଟି ଖୋଳିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ପନିକି, କୁରାଢି ବା କୁଟୁରି। ଏମାନେ ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ 10, ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କଣ ଦିଆଯାଏ? ମାଟିକୁ ଉର୍ବର ମାନେ ମାଟିରେ ଫସଲ ଯେପରି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୈବିକ ଖତ ଦିଆଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ତୁମକୁ କିଛି ମଟର ମଞ୍ଜିରୁ ମଟର ଛୁଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତୁମେ କାହା ପରେ କଣ କରିବ? ତଳ କୋଠରେ ଲେଖିବା। କଣ ଦେଇଛି ଅପସନ ଦେଖିବା? ପାଣି ଦେବା, ଭଲ ମଞ୍ଜି ବାଛିବା, ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛିବା, ମାଟିରେ ପୋତିବା, ମଟର ଛୁଇଁ ତୋଳିବା, ଖତ ଦେବା। ତେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କଣ ଆସିବ? ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବାଛିବା, କାରଣ ମଞ୍ଜି ଭଲ ନହେଲେ ଗଛ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମଞ୍ଜିକୁ କଣ କରିବା? ନା ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବା। ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଖତ ଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ମାଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ଏବଂ ଘୋଡ଼େଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛ ବଢ଼ିବ। ଗଛ ବଢ଼ିବା ପରେ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଯଦି କିଛି ଘାସ ରହିଲା, ଆମେ ସେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ମଟର ଛୁଇଁକୁ ଶେଷରେ ତୋଳିବା। ଏଇ ଥିଲା ଏହାର ସାରଣୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଫସଲ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଖରିଫ ଫସଲ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ରବି ଫସଲ ଗହମ। এই ଗହମ ରବି ଫସଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖରିଫ ଫସଲ କଣ? ଧାନ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଜଳ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କଣ? ଯେତେବେଳେ କୃଷି କରିବା, ଚାଷ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରିବା, ତାକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଖତର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଫସଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ ସାରର ନାମ ଲେଖ। ଫସଲରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ତୁମେ ନାଁ ଜାଣିଥିବ, ୟୁରିଆ ସାର, ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ସାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ କଣ ହୁଏ? ନା ଗଛ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 4, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃଷକ ତୃଣ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ? ଖୁରପି, କମ୍ବାଇନ, ଲଙ୍ଗଳ, କଲ୍ଟିଭେଟର। ଆମର ଖୁରପି ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷକ ତୃଣକୁ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 5, ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଧାନରୁ କଣ ଅଗାଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଲଗା କରୁଛେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱିନୋଇଂ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଅଲଗା କରିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଗୋଲ ବୁଲିବା। ରହିଛି ଲଙ୍ଗଳ, କଲ୍ଟିଭେଟର, କୋଦାଳ, ଦା, ପାୱାର ଟିଲର। ତ ଲଙ୍ଗଳ, କଲ୍ଟିଭେଟର, ଦା ଏବଂ ପାୱାର ଟିଲର ଏହା ଆମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କାମ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୋଦାଳ ଆମର ମାଟି ଖୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 7, କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭୁଲ ଅଛି ଗୋଲ ବୁଲିବା? ଦା ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, କୋଦାଳ ମାଟିକୁ ହାଲକା କରେ, ଡ୍ରିଲିଂ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ, ମୋଟ ଜଳସେଚନ। କିନ୍ତୁ ଦାରେ ଦା କଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ କି? ଏହା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଦା ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଏ?
ଫସଲ କଟାଯାଏ? ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବିକ ଖତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନୁହେଁ? ଜୈବିକ ଖତ, ଏହା ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ, ଏହା ମାଟିକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ କରିଥାଏ, ଏହା ମାଟିର ଗଠନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଘ, ଏହା ମାଟିର ଗଠନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ କାହିଁକି ଶୁଖାଯାଏ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ, ଚାଉଳ, ମୁଗ, ବିରି ଆସେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି? ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନ ରଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 10, ସାର ବଦଳରେ ଜମିରେ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଜିକାଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ସାର ବଦଳରେ ଖତ କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବ ତ ଖତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଏବେ ପୁଣି ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର ବଦଳରେ ପୁଣି ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବା? କାହିଁକି ନା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହରାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପାଇଁ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏହି ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାର ବଦଳରେ ଖତର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ କୃଷକ ଚାଷରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ଚାଷ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଜଳର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାର, ମାଟି ଉର୍ବର ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲେ ବି କୃଷକ ଚାଷ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା, ତାର କାରଣ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ କୃଷକ ଯଦି ସଠିକ୍ ମଞ୍ଜିର ଚୟନ ନ କରିଥିବ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉପଯୋଗ କରିନଥିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ କୃଷକ ଉପରେ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମଞ୍ଜିର ଚୟନ, କାରଣ ଏହି ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ଗଛ ହେବ। ଯଦି ମଞ୍ଜିଟି ଉନ୍ନତ ମାନର ନ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଥିଲା ତୁମର ଅଧ୍ୟାୟ 2, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟପଦ 2। ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।